नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। भगवान शिव एमिति देवता जहाँ को समस्ते पूजा करती। नाग गंधर्व यक्ष राक्षस देवता असुर सुर समस्ते पूजा करती, कारण भगवान शिव हेले परमेश्वर। सेथिपई वेदरे पुरुष सूक्त भगवान शिवंकर उद्देश्य स्तुति करा जाए। पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति करा जाए। प्रकृत वेद पुरुष रूपे भगवान शिव को ही ग्रहण करा जाइछि। जेबे कौनसी मनीष आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करे ताकू गुरु मिलंतिनी, सेतेबेले से दुईटी देवता को गुरु रूप में ग्रहण करिपारे। जड़े हेले भगवान श्री गणेश, जहाँ को गुरु गणेश बोली कहा जाए, अर्थात गुरु होउछंती गणेश, गणेश होउछंती गुरु। द्वितीय हेले भगवान शिव। भगवान शिव को एथिपाइका गुरु रूप में ग्रहण करा जाए कारण से होउछंती आदि गुरु। आदि गुरु रूपे से नृत्य कला सृष्टि करछंती, संगीत कला सृष्टि करछंती, माने नृत्य संगीत व्याकरण ध्वनि विज्ञान वनस्पति विज्ञान रूप विज्ञान तंत्र विज्ञान मंत्र विज्ञान यंत्र विज्ञान लोक संस्कृति भाषा लिपि एमती 64टा कला भगवान शिव सृष्टि करछंती। संसार थिबा 64टी कलार प्रथम गुरु होउछंती भगवान शिव। भगवान शिवंकर मुख्यतः 5टी स्वरूप अछि। ये 5टी स्वरूप 5टी मुंड रूप में अच्छी। एणु भगवान शिव को पंचानन बोली कहा जाए। आम ओडिशा रे पंचानन मेला आम लोक संस्कृतिर गोटे अभूला पर्व। ये पर्व द्वारा यजमान बड़ बड़ अरिष्ट खंडन करा जाए। जेतेबेले मारक दशा चली थाए, साधारणतः देखिए आमर जदि ओडिशार लोक संस्कृति के देखिबा, ओडिशार ज्योतिष विज्ञान को देखिबा, ओडिया ज्योतिष पंडित मानक पाखक जितेबाला जीवे से माने देखिए कहार कुंडली रे मारक दशा चली, तेबे से कहती कि गोटे काम कर 55 मेला 5 पाली कि 7 पाली करई दियो। ये पर्व द्वारा यजमान बड़ बड़ अरिष्ट खंडन हो जाए, मारक दशा मध्य कटि जाए, लोक बड़ बड़ ग्रह विपत्ति रक्षा पाई जाती। बड़ बड़ ग्रह विपत्ति रक्षा पाइबा लोक 55 मेला कराती। आज भी आम गाँ गहली मानक 55 मेला प्रसिद्धि लाभ करिछि। 55 अर्थ कौन? 5टी आनन जार जे से बहुब्रीहि समास द्वारा करा जाए। आननर अर्थ होउछि मुंड, अर्थात 5टी मुंड जार से होउछंती 55। 55 जो 5टी मुंड ताहा ही शिवंकर 5 स्वरूप। ये 5 स्वरूपर ना होउछि कौन? सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवं ईशान। ये 5 स्वरूप 5 महाभूतर प्रतिनिधित्व करती। सद्योजात भगवान पृथ्वी तत्वकर प्रतिनिधित्व करती। वामदेव जल तत्व, अघोर देवता अग्नि तत्व, तत्पुरुष देवता वायु तत्व, ईशान देवता अंतरिक्ष तत्व को प्रतिनिधित्व करती। भगवान शिव सद्योजात स्वरूप सृष्टि करती, वामदेव स्वरूप संरक्षण अर्थात पालन करती, अघोर स्वरूप विनाश करती, तत्पुरुष स्वरूप अंतर्ध्यान अर्थात अलगा करती, ईशान स्वरूप अनुग्रह भक्तों ऊपर करती, कृपा करती। तेबे जेबे भगवान शिव को गुरु रूप में ग्रहण करा जाए सेतेबेले तांकर दक्षिणामूर्ति स्वरूप को ही गुरु रूप में ग्रहण करा जाए। भगवान दक्षिणामूर्ति ही होउछंती आदि गुरु। तेबे आज जो वीडियो दौची, ये वीडियोर मुख्य उद्देश्य होउछि भगवान शिवंकर अघोर स्वरूपर साधना विद्या। यहाँ बहुत गोपनीय विद्या। जेबे जीवन में सबकिछि निज प्रतिकूल चलू थाए, निज विपरीत चलू थाए, देखिए निजर बुद्धि विवेक किछि काम कर नथबो, सब लोक निजर विरुद्ध रे थेबे, निज लोक मध्य निजर विरुद्ध रे थेबे, कौन करियो बोली किछि जानि पार नथबे, सेतेबेले गोटे ब्रह्मास्त्र विद्या दरकार हुए। से ब्रह्मास्त्र विद्या होउछि अघोर शिव साधना। एटा बेसी दिनर नुह, मात्र 11 दिनर। सेतेबेले अघोर शिव साधना करिबा उचित। संसार जे कोनोसी समस्या हो, सबु समस्यार गोटाए समाधान होउछि शिव अघोर साधना। अघोर शिव साधना कूल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करिया पइका मध्य व्यवहार करा जाए। कारण अघोरर अर्थ होउछि सहज, आउ अघोरर विज्ञानटा होउछि हठ जोग। जेते
ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକା ହିଁ ଶିବ ଅଘୋର ସାଧନାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସାଧନା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୁଏ? ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦରକାର ହେବ, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଦରକାର ହେବ, ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହେବ। ଯଦି ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଏଇତକ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହେବ। କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ସାଧନା ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସାଧନାଟି ସକାଳ 4ରୁ 6 ଭିତରେ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ନିଜେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପଟା ରଖିକିରି ତା ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇକିରି ତା ଉପରେ ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବେ। ଯଦି ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାରଦର ହେଲେ ଚଳିବ, ସ୍ଫଟିକର ହେଲେ ଚଳିବ, କିମ୍ବା ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏହି ତିନିଟାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କିମ୍ବା ଶିବ ଯେଉଁ ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତେବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ଫୁଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଧୂପ ଦୀପ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅଘୋର ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ କହିବେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣମ୍ ନୀଳ ଜିମୁତ୍ ପ୍ରଭାಂ ସଂହାର କାରକಂ ବକ୍ର ଭ୍ରୁ କୁଟିଳମ୍ ଘୋରମ୍ ଘୋରାକ୍ଷମ୍ ତାମର ଚୟେତ୍। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର। এই ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଥରେ ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟିକୁ ଧରିବେ। ମୂଳ ଅଘୋର ଶିବ ମନ୍ତ୍ର 21 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଆଗରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଓମ୍ ୟଙ୍ଗ, ୟ ଅଙ୍ଗରେ ହଳାନ୍ତ, ରଙ୍ଗ ର ଅଙ୍ଗରେ ହଳାନ୍ତ, ଲଙ୍ଗ ଲ ଅଙ୍ଗରେ ହଳାନ୍ତ, ବଙ୍ଗ ବ ଅଙ୍ଗରେ ହଳାନ୍ତ, ଅଘୋରାୟ ଘୋର ତରାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଓମ୍ ୟଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ଅଘୋରାୟ ଘୋର ତରାୟ ନମଃ। ଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏ ସାଧନା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେଇଠି ସେମିତି ଥୁଆ ହେବ। ଆପଣ ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକିରି ବସିବେ ସେଇଠି। ପୁରୁଣା ଫୁଲ ହରିକା ବାସି ଫୁଲ ହରା କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ନୂଆ ଫୁଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହରିକା ଅର୍ପଣ କରିକିରି ସମାନ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିକିରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟାକୁ ଧରିକିରି 21 ମାଳା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏହି ସାଧନା 11 ଦିନ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ 11 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧି ନେବେ ଗଳାରେ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟିକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଘରେ ରଖିବେ ଆଉ କେବଳ ମାଳାଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାକୁ ଠିକ୍ 1 ମାସ ପରେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ହେଇଗଲା ସାଧନା, ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହ ଭିଡ଼ି ହେଇକିରି ଚାଲିଲା। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼କ ପଡ଼େନି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୟ ଯଦି ମନରେ ଲାଗି ରହୁଥାଏ
ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, XYZ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତୁମ ଲାଇଫରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥାଉ, ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିବେ କି ଭଗବାନ ମୋର ଅମୁକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଦେଖିବେ ସେଇଟା ନିହାତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ୟା ପାଇଁକା ବିଶେଷ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଘୋର ଶିବ ଯନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ଆପଣ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେମିତି ଶାଳଗ୍ରାମ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମିତି ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟା, ୟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ এই ବିଦ୍ୟାଟା ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ এই ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଅଚାନକ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଦେଇକରି ଗଲେ, ସେ ଭୁଲ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ରହିଯିବନି। ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କୁଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେ କୁଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ପିଓର ସାଇନ୍ସ, ଆଉ এই ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତା ମନରେ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜୀବଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।